وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لہڑی نے تصدیق کر دی. کہا چاہتے ہیں ایسا وزیر اعلیٰ آئے جو صوبے کے مسائل حل کرے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر دوستین ڈومکی کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت جاری ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی لایا جائے گا. خیبر پختونخوا میں فورسز کی کارروائیاں. فتنہ الخوارج کے بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد ہلاک. باجوڑ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، ایک خارجی مارا گیا. اسپنوام، ذاکر خیل اور ڈی آئی خان میں بھی 3 خوارج انجام کو پہنچ گئے. اسلحہ اور بارود برآمد. اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یو ایس سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب. امریکہ کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا عزم. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو نان نیٹو اتحادی اور محمد بن سلمان کو بہترین شخصیت قرار دے دیا. کہا ایران بھی ہمارے ساتھ معاہدے کا خواہش مند ہے، کوشش کریں گے کہ ڈیل ہو جائے. پاکستان نے جنگ میں بھارت کو دھول چٹائی. مودی کی دنیا بھر میں رسوائی. امریکہ نے بھی پاکستان کی فتح پر مہر لگائی. یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی کمیشن کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے. فرانسیسی طیارے کی ساکھ کو دھچکا لگایا. انڈونیشیا نے خریداری کا منصوبہ ہی ختم کر دیا. پاکستان کی شاندار فتح نے چینی ہتھیاروں کو نمایاں کیا. چین کا دفاعی نظام PL-15 میزائل اور J-10C طیارے میدان جنگ میں آزمائش پر کھرے اترے. چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 طیاروں اور جدید ترین ریڈار کی بھی پیشکش کر دی. بھارت پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، میں نے روک دیا. صدر ٹرمپ کی تصدیق. بولے دونوں ممالک اب مثبت اقدامات کی جانب بڑھ رہے ہیں. امریکی صدر کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ. بولے سب کچھ میری سوچ سے زیادہ جلدی ہوا. لڑائیاں رکوانا قابل فخر ہے. روس یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہوگی. پہلے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نکالو، پھر ابراہم ایکارڈ کی بات کرو. سعودی ولی عہد کا 2 ٹوک موقف. عالمی امن کے لیے کوششوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف. سول نیوکلیئر پروگرام پر فریم ورک معاہدہ طے. سعودی عرب امریکہ سے F-35 طیارے اور 300 ٹینک خریدے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری دے دی. توانائی اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. محمد بن سلمان کا سرمایہ کاری $1 ٹریلین تک لے جانے کا اعلان. جادو ٹونا نہیں کام، یہی ہے نون لیگ کی پہچان. مریم نواز کا مخالفین پر طنز. کہا کچھ لوگ بدتمیزی اور مار دھاڑ. نون لیگ اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے. ہمارے علاوہ پنجاب میں کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی. جب جب نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے ملک تنزلی کا شکار ہوتا ہے. لوگ جان گئے ترقی کرنی ہے تو ووٹ نون لیگ کو دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. آئینی ترمیم اور 26 آئینی ترمیم یہ آئین سے متصادم ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین کو 1973 آئین کو اپنی عملی شکل میں بحال کیا جائے. حکومت کے خلاف جو تحریک چل پڑی ہے، اس تحریک کے نتیجے میں یہ ظلم اور جبر کے نظام کا خاتمہ ہوگا. 26ویں اور 27ویں ترمیم نامنظور. آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے. حکومت کا وجود ناقابل برداشت. عوام اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی قوتوں کو نکلنا ہوگا. اپوزیشن کی للکار. اسد کیسر کہتے ہیں استعفیٰ دینے والے ججز ہیرو. آگے آئیں اور تحریک کی قیادت کریں. سلمان اکرم راجہ کا بانی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات نہ کروانے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان. پاکستان کا مقبول لیڈر اور ان کی اہلیہ قید میں ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں پر تشدد کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام. 28ویں آئینی ترمیم کب تک اس کے اوپر پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ کوئی خد و خال، کوئی مسودہ اس کا بھی تیار نہیں ہوا. بڑا قبل از وقت ہے. بالکل یہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ موجود ہے کہ جی آج آئی کل آئی، مگر ابھی فی الحال اس پر کوئی سنجیدہ اور فارمل گفتگو شروع نہیں ہوئی. 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کی گونج. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تردید. پروگرام ندیم ملک لائیو میں بولے ابھی 28ویں ترمیم پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. صوبوں کی مرضی کے بغیر NFC ایوارڈ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے کے مسائل پر بات چیت کی دعوت دی ہے.
मॉनसून की तबाहकारियों से बचना है, फौरी तौर पर एक्शन प्लान बनाएं, वजीर आजम का हुक्म। नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। मुसद्दिक मलिक का 200 रोज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने का ऐलान। निजाम की पहली घंटी तहसील और जिला की सतह पर बजेगी। अगले साल 20 से 26% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। चेयरमैन एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद रखने की तजवीज। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल दोनों रहनुमाओं की सिंध में जारी। वफाक के मंसूबों पर मुशावरत। जान प्यारी है तो भत्ता दो, मुल्की मुआशी शहरक भत्ता खोरों के निशाने पर। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले गिरोहों की कराची के ताजिरों को धमकियां। वसीउल्लाह लाखो, अहमद मक्सी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर पीएमटी, अयाज जहरी और सिकंदर सिक्कू ग्रुप सरगर्म। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर फोन कॉल्स पड़ोसी मुल्क और खलीजी ममालिक से की जाती हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। न्यू एमए जना रोड के कार शोरूम पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम पकड़ा ना जा सका। मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक रकम मांगने वाले ने नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से बताया। 50 लाख ना देने पर खतरनाक नताइज की धमकी दी। जो मुआशी हब है इस वक्त जुर्म, सियासत, रियासत और माफियाओं के नरगे के अंदर है। इनका गठजोड़ है जिसने कराची को तबाह करके रख दिया है। कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब होना ये किसी तौर भी पाकिस्तान ये डायरेक्टली जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कराची में भत्ता खोर कानून को ललकार रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असम्बली इजलास में तहरीक लाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनेम जफर की गरज बरस। कहा कराची जुर्म, सियासत और माफिया के नरगे में है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर भी फट पड़े। कहा भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां भेजी जा रही हैं। माजी में हजारों लोग चले गए, इस बार कहीं शहर जंगल ही ना बन जाए। कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी हमारी पैरवी करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का ऐलान। वजीर आजम से कराची को बसें देने का वादा निभाने का मुतालबा। आलमी महाज पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का सफर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूस और चीन के वज़राए आज़म से मुलाकातें। बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका इक़दामात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। नायब वजीर आज़म की ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर के साथ बैठक। ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से चीन के गेजोबा ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने मानसहरा, नारान, कागान, बाबूसर, शाहरा समेत M6 और M10 मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत दे दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में खातिर खा पोटेंशियल मौजूद है। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। चीनी वफ्द की मवासलात और दीगर शोबों में तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी। इन हाउस तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर की काबीना ने हलफ उठा लिया। 18 वजीर और 2 मुशीर शामिल। वजीर आज़म फैसल राठौर का काबीना में मजीद तोसी न करने का फैसला। अवामी मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक करने का आज़म। आईनी अदालत के तारीखी फुल कोर्ट इजलास में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल। कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सिर्फ अदालत उज़्मा के लाइसेंस याफ्ता वकला ही पेश हो सकेंगे। पाकिस्तान के समंदर में मनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। पाक बहरिया ने $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मशक़ शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। कॉम्बैट टीमों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम तरबियती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए गए।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। एयर इंडिया शदीद माली बहरान से दो चार, सालाना $45.5 करोड़ का नुकसान। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय एयरलाइन ने सिंकियांग की हुदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, 2 दिन में 7 शहादतें। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग, मजीद 2 घर मिस्मार। इसराइल के दूसरे रोज भी लेबनान पर हमले, मजीद 2 शहरी शहीद। PSL में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित शॉर्टलिस्ट, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद रेस से बाहर। मुल्तान सुल्तान्स और मैनेजमेंट का तनाज़ा बरकरार। चेयरमैन PCB और लीग इंतजामिया को कई ईमेल्स की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यही रवैया रहा तो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अली तरीन का एक्स पर पैगाम। कामयाबियों का सफर तमाम, चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। अशरद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। इंग्लिश खिलाड़ी हार्वी ने 5-2 से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। जीत की लगन, गोल्ड मेडल का ख्वाब। अरशद नदीम फिर सब्ज हिलाली परचम गाड़ने को तैयार। ओलंपिक चैंपियन आज इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। टाइटल की दौड़ में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी शामिल। बरसों का इंतजार खत्म, स्कॉटलैंड को 28 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। क्वालिफाइंग राउंड में डेनमार्क को 4-2 से हरा दिया। 1.5 लाख की आबादी वाला मुल्क क्यूरासाओ ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप आइंदा साल अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा।